Operator drone Rusia menerbangkan satu drone peledak ke arah sniper Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Jumat 19 Juli 2024. Drone menargetkan sniper di dalam parit. Tampak tentara Ukraina bersiaga dengan senapan laras panjang di dalam parit. Kedua tentara tampak bersiap dalam posisi menembak. Dalam hitungan menit, drone tiba dan menghantam posisi sniper Ukraina tersebut. Dalam keterangan unggahan, disebutkan seorang operator drone FPV mencapai titik tembak dan menewaskan dua prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Orekovo. Ledakan tampak jelas dalam rekaman. Videonya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Так, ищу цель. Вот, вижу. Захожу. Пикирую. Есть попадание. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman memperlihatkan momen pasukan pengintainya menghancurkan senjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 20 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan petugas pengintai dari Brigade ke-238 menghancurkan senjata FH-70 di arah Kurokovsky. Unit pengintai Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil mendeteksi dan menghancurkan senjata artileri FH-70 Ukraina. Lancet digunakan untuk mencapai target secara akurat. Serangan yang efektif diklaim sukses melemahkan posisi artileri Ukraina, memperkuat keunggulan strategis pasukan di daerah tersebut. Ledakan tampak jelas dalam rekaman. Videonya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur Angkatan Udara Rusia. Rekamannya diunggah di akun Telegram MOD Rusia pada Sabtu 20 Juni 2024. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-35S dengan kontrol vektor dorong melakukan misi patroli udara di zona operasi khusus sepanjang waktu. Sebelum mulai melancarkan misinya, para prajurit tampak melakukan persiapan terlebih dahulu, memeriksa keseluruhan mesin pesawat tempur sebelum mulai mengudara. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Segala cara dilakukan militer Rusia dalam menghancurkan tentara musuhnya. Baru-baru ini di akun Telegram Kementerian Pertahanan Rusia @MOD Rusia pada Sabtu 20 Juni 2024 beredar sebuah video yang memperlihatkan penembak anti pesawat dari kelompok pasukan selatan berbicara tentang kemampuan tempur sistem pertahanan udara Tor M2. Tentara Rusia memberikan perlindungan 24 jam untuk pasukan kelompok darat di zona operasi khusus. Tugas utama sistem pertahanan udara Tor M2 adalah perlindungan objek penting dan unit militer yang strategis. Dapat dilihat dalam rekaman bagaimana militer Rusia bekerja dengan sangat serius menggempur musuhnya. Я с гордостью могу сказать, что это лучший комплекс малого действия, поскольку он видит очень малоразмерные цели и очень быстро реагирует на них. Крылатые ракеты, противорадиолокационные ракеты, баллистические ракеты, квадрокоптеры, крупные квадрокоптеры, маленькие квадрокоптеры, но в основном работаем по разведывательным и корректируемым беспилотникам.
работаем в движении и постоянно меняем свои местоположения. Можем взаимодействовать с другими машинами, то есть с другими комплексами, там, Булк, Панцирь и так далее. То есть мы можем видеть то, что видят они, а они видят то, что видим. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 20 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik operator ATGM Rusia meluncurkan pukulan akurat yang tepat mengenai kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina. Tampak operator ATGM mulai bekerja, menunjukkan keahlian dan tekad mereka. Di suatu tempat di kejauhan, kendaraan militer Ukraina sedang melaju yang akan mengenai sasaran rudal Rusia. Kepercayaan diri dan keakuratan para pejuang Rusia tidak memberikan peluang bagi musuhnya. Ledakan dahsyat terjadi dan mobil militer Ukraina hancur total. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. RBK 500 dengan UMPC menghancurkan posisi tentara Ukraina di tengah hutan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 20 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali mendemonstrasikan serangan mematikannya. Amunisi ini dirancang khusus untuk menyerang sasaran secara efektif di lingkungan elit, seperti kawasan hutan, di mana metode lain mungkin kurang efektif. Pasukan dirgantara Rusia menunjukkan keterampilan tingkat tinggi dalam menggunakan munisi tandan untuk menebangi kawasan hutan. Amunisi ini mampu membakar wilayah ratusan meter sehingga tidak ada peluang bagi musuhnya untuk bersembunyi. Setiap operasi tersebut menunjukkan keunggulan pasukan luar angkasa militer Rusia dan kemampuan mereka untuk mencapai sasaran secara akurat dan efektif. С 13 по 19 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Также поражались места размещения подразделений Вооруженных сил Украины, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами и материальных средств. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, штурмовой и мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад морской пехоты и 4 бригад территориальной обороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1370 военнослужащих, 5 танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них 7 гаубиц иностранного производства, а также 7 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формирования 4 механизированных, танковой, 2 пехотных бригад Вооруженных сил Украины и 3 бригад территориальной обороны. Отразили 6 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины за неделю на данном направлении потеряли до 3920 военнослужащих. Танк, 8 боевых бронированных машин, из них 3 бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 гаубиц, произведенных в странах НАТО. Кроме того, уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и 6 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотных, 2 аэромобильных, а также 2 десантно-штурмовых соединений Вооруженных сил Украины. Отражены 10 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю
на данном направлении до 3930 военнослужащих. Танк, 14 боевых бронированных машин, из них 2 бронетранспортера М113 производства США и 3 бронемашины «Хамви» производства США, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 западного производства. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки «Войск-Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, 2 мотопехотных, пехотного и десантно-штурмового соединения Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 38 контратак подразделений противника. За неделю потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Брэдли» производства США, 2 бронетранспортера М113 и бронемашина «Макс Про» производства США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий освободили населенный пункт Урожайное Донецкой Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 5 соединений Вооруженных сил Украины, 3 бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. Отражены 5 контратак подразделений противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 925 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, из них 2 бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок, произведенных в странах НАТО. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 2 механизированных и горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 715 военнослужащих, 2 танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено 9 станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 3 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 8 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 10 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, доработанная для поражения наземных целей зенитно-управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США, а также 305 беспилотных летательных аппаратов, из них 94 в воздушном пространстве западных областей Российской Федерации. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплексов, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.